जय जगन्नाथ। मु मानसी मिश्र आपण को स्वागत करुची उपेन्द्र किशोर दास को द्वारा रचित मला जह्नर पंचम भाग को। केतेबेले केजाणी खट उपरु तांको घुंगुड़ी शब्द शुभिला। सावधान रे कबाट टिके मेला करी गड़ चिपि चिपि बाहर को चली आसिली। राति पाही आसुथाय सेतेबेलकु दूर सागर दिहरे अंधार जेमिति छेना छिंडी जाइछि। एठी सेठी गछपत्र सब पतला अंधार भितरे कला कला होई बारी हेउथांती। भगवानकर ई मकुड़ा राज्य ठिया होई मनर गपन गुहारीटिक तांको पाखे पहुँचेबा लगी राति सारा जेमिति तरल आखि दीटा बाटे झरी पड़िला। मने हेला एई स्वामी यांको मु भल पाई परिबि तो। से दिन सकाळु जमीदार कौन गोटे काम रे स्वामी अन्य गाँ को जिबे बोली सज होउथुले। से दिन घर को फेरिबे नाही बोली सुनिली। मने हेला जा हो आज दिनक तो छुट्टी। पाहांता पहररू से जीवे बोली से पइलीटा एपट सेपट होई तांकर जिनिस सब सजाड़ू थाए। भाबिली आंको घरे आउ कोन केही नाहांती। सुनिछि मोर सासु अछंती से विधवा, किंतु ए तो अष्ट अलंकार मंडी होईछि देह जाक। बयस भी एमिति बेसी किछि होई नाही। तेबे ए किए? दुआर मुह पाखरे मते देखी से मो पाखको आसिला। नाचबालीको परि मो मुह पाखरे हाथ हलई कहला, ए बो मा सियाडे को पहरु गाधई आसी ओदा लगारे ठिया होइचंदी। आखिरे कोन तमरो पुओ नाही कि? भारी राग है ता कथा शुणी। यांको घरे गटी कठ समस्ते एमती अभद्र ना कौन? कहली मु तो जानी नहीं। जानी ना अजणा हई आसठी गाधई सारे सुखिला लुगा दबा पूजा ठा करदबा एकथा पुणी किए शिखई दब कि? कौन छुआ ना पिला आसच बाहरी। से चलीगला। 2 दिन है मुझे आसी किंतु कौन करी पदा को आसिली। खंडे पक्का दुआर छाती आर पटे ठाकुर घर। उदा लुगा पिंधि सेठी जे ठिया होइथिले से बुढ़ी, किंतु एते बयस रे कौनसी लक्षण तांको दिहरे नथिला। पिंजी परी लंबा पतला दिह, सोना परी दूररू झटकुची। बुद्धि आ दृढ़तारे मुहटी समुच्छल। एई मो सासु। घर भितर सुखिला लुगा आनीदेली तांको। से पइलीटा सेते बेलु दुआर मझिरे ठिया होई आपणा मन को समस्त को शुणाई शुणाई कहउथाए, मोर छुईबा कथा नुहे बोली सिना, नइले पर को एते खोसामत किया पड़ंता। दंडके सब सज करी देइथांती परा। सासु लुगा पालटिले। मते तुनी तुनी कहले, देखुछु तो केमिति एकुटिया घर, एते लाज कले चलिबो कोठी झियो। से ठाकुर घर भितर को जाई कबाट लगाई देले। ठाकुर घर दुआर मुह पाखरे गोटाए पिला केते बेलु खुंट को आउजी ठिया होइतला। मते देखि मो पाखको आसिला। कान धरी हसी हसी कहला, नुआ मा। काख करी मो ताकू मोरी घर को नहीं आसिली। घर भितर आउ केही नथिले सेते बेले। तुनी तुनी पचारली, तो ना कौन कि? नट परा। से कहला। पचारली, हई रे नट, मते तू चिन्हिलु केमिति? बारे आम धाईमा परा कहउथुला को दिन केजाणी केते दिन हेई गलाणी तोर नुआ मा आसीबो, बापा जिबे केते भाजा बजाई ताकू आनिबाकू। धाईमा किए? मोला तू जानी नाउ ना, से सौरभी परा। एई किना से जे दुआरे ठिया होइथिला तू आसला बेले। बोधवे सेई पइलीटा। पचारली, हई रे धाईमा एठी की काम करे? मते दूध पेई दिए, दांड को बुलेई निए। आगे तारी पाखरे सोईथिली, एबे मा पाखरे सुए। बहुत दिन हेलाणी। पचारली, धाईमा तोते मारे? खूब दूध न पीले अमानिया हेले गोटाए बाड़ी धरी एमिति पिटी पकाए खाली। बापा किछि कुहंती नहीं ताकू? नाई, खाली हसी दे दांड को चली जाती। तापरे दंडे कौन भाभी कहला, बापा को से तो असत करी रखिछि कुआडे। आउ ना। मु पचारली, से किछि कुहंती नहीं? नाई, धाईमा तोते मारिले? से कहला, से तो सब बेले खाली ठाकुर घरे पसताए, ए खंजा को जम्मा आसी कि? आखि दिटा मोर लुहरे पूरी उठिला ता कथा सुनी सुनी। माँ बोला, ए अरिखित अशरण पिलाटी काहार तो टिके हेले लोभ नहीं या प्रति। 2 हाथरे ताको छाती उपरे भिड़ी धरी मने मने कहली, केही नथिले तोर मु तो अछि। जमीदार घर। बेसी केही लोक नथिले भी अमला चाकरंकर गळमार भांगु भांगु राति अनेक होई जाए। आज पुणी सहज से घरे नाहांती। राति 2 पहर जाए खंजारे चहल गहल लागी रहिला। अनेक रातिरे गोटिए गोटिए होई समस्ते घर को गले। घर भितरे खंडे सप पकाई सोइबा को जाउची। नट आसी डाकिला, नुआ मा सोइलुनी? मु तो पाखरे सोइबी। पिलाटा एते बेले ताकू निद नाई, खाली मोरी पाखरे सोइबो बोली। एडे स्नेहरंको बिचारा। कोड़ को टाणी नहीं कहली, आम पाखरे सोइबो। माँ पाखरे सोइलु नाई कि आजी? से कहला, माँ को कहली नुआ माँ पाखरे सोइबी बोली।
ସେ କ'ଣ କହିଲେ ପଚାରିଲି। କହିଲା ହଉ ଯା, ସଉତୁଣୀ ପୁଅ ସେ ମୋର, କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ସ୍ନେହ ତା ପାଇଁ ଏ ପୋଡ଼ା ଛାତି ଭିତରେ କୋଉଠି ଥିଲା କେଜାଣି। ବାହାରେ ସୌରଭୀ ପାଟି ଶୁଭିଲା, ନଟ ଆ ଶୋଇବୁ। ବିକଳରେ ମୋ ବେକକୁ ବେଢ଼ାଇ ଧରି ନଟ କହିଲା, ନୂଆ ମା କହିଦେ ତାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଶୋଇବି ତୋ ପାଖରେ। ସୌରଭୀ ପୁଣି ଆସି ଡାକିଲା, ନଟ ଆ ମା ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ମାକୁ କହି ଆସିଛି ଏଇଠି ଶୋଇବି, ଆ ତେବେ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବୁ। ଆଉ ମୁହଁ ବୁଝି ରହିପାରିଲି ନାହିଁ। କହିଲି, ପିଲାଟା କହୁଛି ଯଦି ଆଜି ଏଇଠି ଶୋଇଯାଉ। ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆଖି ତରାଟି ଚାହିଁ ସେ କହିଲା, ଚାଖଣ୍ଡେ ବୋଲି ପିଲା, ତାର ପୁଣି ଗୋଟେ ଆଇନ, ଆ ଶୋଇବୁ ମୋ ପାଖରେ କହୁଛି ନା। ଡରରେ ପିଲାଟା କାଠ ପିତୁଳା ପରି ସେମିତି ପଡ଼ିଥାଏ। ତାକୁ ଜୋରରେ ମୋ ପାଖରୁ ଝିଙ୍କି ନେଇ ସୌରଭୀ କହିଲା, ଚାଲ ଶୈତାନ ଟୋକା, ମାରି ମାରି ହାଡ଼ ଚୁନା କରିଦେବି ଯେ। ଲୁହ ଢଳ ଢଳ ଆଖିରେ ନଟ ଚାଲିଗଲା। ତା ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ମନେ ହେଲା ମୋ ଦିହରୁ ଖଣ୍ଡେ ଯେମିତି କିଏ କାଟିନେଲା। ସପଟା ସେଇ ଘରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ବାହାର ପିଣ୍ଡାରେ ଆସି ବସିଲି। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସକାଳୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଘରୁ ବାହାର ଯାଏ ଚାକର ପହିଲିଙ୍କର ଧାଁ ଦୌଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା। ଭାବିଲି ମୋର ବି କାଳ ଆସିଲା। ଆଗ ରାତିର ଘଟଣା ଯାକ ମନେ ପଡ଼ି ଦିହଟା କେମିତି ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। ମନରୁ ଜୋର କରି ସେ ଭାବ ତଡ଼ିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଭାବିଲି, ଯେତେ ଖରାପ ହେଲେ ସେ ତ ପୁଣି ମଣିଷ, ସେ କ'ଣ ବୁଝିବେ ନାହିଁ ମୋ କଥା। ଭିତର ଖଞ୍ଜରେ ତାଙ୍କ ପାଟି ଶୁଭିଲା। ମୋରି ସାମ୍ନା ଘରେ ତାଙ୍କର ଲୁଗାପଟା ଥାଏ। ଖୋଲା କବାଟ ବାଟେ ଯାହା ଦେଖିଲି ମନ ମୋର ଘୃଣାରେ ପୂରି ଉଠିଲା। ଖଟ ଉପରେ ସ୍ୱାମୀ ବସିଛନ୍ତି। ସୌରଭୀ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଜାମାର ବୋତାମ ଫିଟଉଛି। ଦୁହେଁ ଯାକ ହସି ହସି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ଦେଖି କବାଟଟା ଆଉଜେଇ ଦେଲେ। ଭାବିଲି, ଅପମାନ ଷୋଳ ଅନ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଆଉ କେତେ ଅଣା ବାକି ଅଛି କି। ଘର ଭିତର କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ବସିଛି। ଗୋଟାଏ ପୋଇଲି ତାଟିଆଏ ଦୁଧ ପାଖରେ ଆଣି ଥୋଇଦେଲା। କହିଲା, ବୋହୁ ସାନ୍ତାଣୀ, ସୌରଭୀ ଧାଇମା କହିଲେ ନଟବାବୁଙ୍କୁ ଦୁଧ ପିଆଇ ଦିଅ। ନ ଶୁଣିଲା ପରି କହିଲି, କିଏ କହିଲା? ମନ ହଉଥାଏ ଗୋଇଠା ମାରି ତାଟିଆ ଫାଟିଆ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ। ରାଗ ଚପେଇ ରଖି କହିଲି, ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ, ସେଇଆକୁ ଡାକିଦିଅ। ସେ ଚାଲିଗଲା। ଦଣ୍ଡକ ପରେ ଆର ଘରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଟି ଶୁଭିଲା, ନ ପାରିବ ଯଦି ଏଠିକି ଆସିଛ କ'ଣ ସାନ୍ତାଣୀ ହବାକୁ? ନଟ ଯା ସେ ଘରକୁ। ମୋ ଘର କବାଟଟା ଧଡ଼ କରି ଫିଟାଇ ଦେଇ ସୌରଭୀ ନଟକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଆଣି ସେ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମୋତେ ଚାହିଁ ମୁହଁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଇ ହସି ଚାଲିଗଲା। ନଟ ଆସି ମୋ କୋଳ ପାଖରେ ବସି ଡାକିଲା, ନୂଆ ମା, ଭୋକ କଲାଣି ମୋ। ସବୁ ଅପମାନ, ସବୁ ବିରକ୍ତି କୁଆଡ଼େ ପାଣି ପରି ହୋଇଗଲା। ସେ କଥା ପଦକରେ ଦୁଧ ବାଟି ପାଖକୁ ଆଣି କହିଲି, ଆ ପିଏଇ ଦିଏ। ଦିପରଟା ଯାକ ଏକରକମ ବୈଚିତ୍ର୍ୟହୀନ ହୋଇ କଟିଗଲା। ଖାଲି ଶୋଇ ଶୋଇ। ନିଦ ଜମା ମୋତେ ମାଡ଼ୁନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନ ଶୋଇଲେ କାଳେ ରାତିରେ ନିଦ ହୋଇଯିବ। ସେ ଯଦି ସେଦିନ ପରି ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ। ଏଇ ଭୟରେ ବିଛଣାରେ ଖାଲି ପଡ଼ି ରହିଲି ଆଖି ବୁଜି। ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସଞ୍ଜବତୀ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଦିନ ଆଉ ନଥିଲେ ବି ଉଠିବାକୁ ମନ ହେଲା ନାହିଁ। ଘର ଭିତରଟାରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଆଜି ରାତି ପାଇଁ ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖିଆପିଆ ସଅଳ ସଅଳ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଖଞ୍ଜାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳ କମି ଆସିଲା। ଭାବିଲି, ହେ ଭଗବାନ, ନଟ କାଲି ପରି ଆଜି ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବାକୁ ଆସନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ନଟ ତ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆସିଲେ ଜଣେ ପୋଇଲି, ଗୋଟାଏ ଦୀପ ଧରି, ଟିକିଏ ଗଳା ଖଙ୍କାର ମାରି ଟିକିଏ ହସି ତୁନି ତୁନି କରି କହିଲେ, ବୋହୁ ସାନ୍ତାଣୀ, ଆସୁ ସେ ଘରକୁ, ସାନ୍ତ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଖଟ ଉପର ଦୁଆର ମୁହଁ ଆଡ଼କୁ ପଛ କରି ସେ ଶୋଇଥିଲେ, ବୋଧହୁଏ ଚାହିଁ କରି। ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଫେରି ଚାହିଁଲେ। କହିଲେ, ଆ ଏଠିକି। ସବୁ କାମରେ ଏମିତି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ବା ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। ଖଟ ପାଖରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲି। ସେ ଉଠି ଆସି ଖଟ ଉପରେ ମୋତେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ନିଜେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଲେ। ଏତେ ପାଖରେ ଯେ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ତାତି ମୋ ଦେହରେ ଲାଗୁଥିଲା। ମନେ ହେଲା କହିବାକୁ, ଏତେ ଲଗାଲଗି ହୋଇ ନ ଶୋଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କେହି ଜାଣିବେ ନାହିଁ ନା କ'ଣ। ଭାବିଲି, ଆଜି ସବୁ ସହିଯିବି, ଯେତେ ସେ ମୋତେ ବିରକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଦଣ୍ଡେ ଗଲା। ସେ କହିଲେ, ଓହୋ, ସେଇପରି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଲଗାନା ବାବୁ। ଟଣା ଅଟରା ଝିଙ୍କା ଝିଙ୍କି ମୁଁ ଏମିତି ବାଘ ନା ସାପ ଯେ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଗିଳିଦେବି। ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋ ପିଠିରେ ହାତ ଦେଇ ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ି ନେଲେ। କିଛି କହୁନଥାଏ। କହିଲି, ଆଜି ଭଲ ପିଲାଟି ପରି ତୁନି ହୋଇ ଶୋ। ସେମିତି ଗୁଡ଼ ହାତ ଛାଟି ମୋତେ ଆଉ ବିରକ୍ତି କରନା। ଏଥର ସେ ମୋତେ ଏତେ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ି ନେଲେ ଯେ ମୁଁ ଏକରକମ ତାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲି। ବିରକ୍ତିରେ ମୋର ଲାଜ ସରମ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ପାସରିଗଲା। ଜୋର କରି ଉଠି ବସି ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲି, ଓ ଇଏ କ'ଣ ହଉଛି? ଏତକ କହିଦେଇ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସନ୍ନ ବଜ୍ରପାତର ଆଶଙ୍କାରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଶାନ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ହଉ ହଉ, ମୁଁ ତୋତେ କିଛି କହୁନାହିଁ।
ଏଇକ୍ଷଣି ତୁ ଶୋ। ପିଲା ଲୋକ ଏତେ ଦିନ ଯାଇ କିଛି ବୁଝି ନଉ ଜାଣି ନଉ ସେଥିଲାଗି ଏସବୁ ତତେ ବିଷ ପରି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବି ସେଥିଲାଗି ତତେ ଜୋର କରୁନାହିଁ। ତେବେ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଏମିତି ନ ଜାଣିଲା ପରି ରହିବୁ? ସ୍ୱାମୀ କି ଜିନିଷ ବୁଝିଥିଲେ ତ ତୁ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀର। ବାଧା ଦେଇ କହିଲି। ମୁଁ ଜାଣେ। ସେ ହସିଲେ। କହିଲେ ନା ନା କିଛି ଜାଣିନଉ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଇହକାଳ ପରକାଳରେ ସ୍ୱାମୀ ଛଡ଼ା ସ୍ତ୍ରୀର ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ମୁଁ ପାଟି ଫିଟାଇଲି ନାହିଁ। ସେ ସେମିତି କହିଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେ ହେଲେ ତୁ ପିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ କିଛି କହୁନାହିଁ ବୁଝିଲୁ। ତା ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଯଦି ଏମିତି ହଉ ମୁଁ ସତରେ ଯଦି ଚିଡ଼ି ଯାଏ ତୋ ଉପରେ ତେବେ ଦଶାଟା କ'ଣ ହବ ଜାଣିଚୁଟି? କହିଲି କ'ଣ? ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଖଟ ଉପରେ ଏମିତି ଶୋଇବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଅଇଁଠା ସକୁଡ଼ି ଗଣ୍ଡାଏ ଖାଇ ପଇଲିଙ୍କ ପରି ପଡ଼ି ରହିବୁ ଏଠି। କେହି ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ମୋ ମୁହଁ ପାଖକୁ ମୁହଁ ଆଣି ମୋତେ ଟିକେ ଆଦର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ପଚାରିଲି ଏତିକି? ମୋର ତୋ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ 16ପଣ ଅଧିକାର, ମୁଁ ତତେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିପାରେ। ସେଥିରେ ମୋତେ କେହି ପାଟି ଫିଟେଇବେ ନାହିଁ। ତା ତ ତୁ ଜାଣୁ। ଏଇ ଭାତ ଗଣ୍ଡାକ ଲୋଭରେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ପରା। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ଟିକେ ଶୋଇବା ଲାଗି। କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ମୋର ବେଦନାରେ। ସେ ପୁଣି କହିଲେ ଖାଲି ଯେତିକି ମନେ କରୁଛୁ ପରା। ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆଜି ତତେ ଘରୁ ତୋଡ଼ି ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟାଏ ବାହା ହୋଇପାରେ। ତୁ ଯେମିତି ହଉଛୁ ମୁଁ ଯଦି ସତରେ ସେୟା କରିବି ତେବେ ଦଶାଟା ତୋର କ'ଣ ହବ ଥରେ ଭାବିଚୁଟି? ସଉତୁଣୀ ତୋର ରାଣୀ ହୋଇ ବସିବ ଖଟ ପଲଙ୍କ ଉପରେ, ଆଉ ତୁ ପଇଲିଙ୍କ ପରି ପିଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିଥିବୁ ଉଠୁଣୁ ବସୁଣୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇ। କହିଲି ଆମ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ସେ ହସିଲେ। କହିଲେ ଚାଲିଗଲେ ସେଠିକି ଅଧିକ ବେଶୀ ଗଞ୍ଜଣା। ବାପ ଘରେ କେହି ତ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ଉଠୁଣୁ ବସୁଣୁ ସମସ୍ତେ ଦୂର ଦୂର ମାର ମାର କରିବେ। ସେଠୁ ତ ବାପ ଦିନେ ଜୋର କରି ତତେ ଆଣି ଏଠି ଛାଡ଼ିଯିବ ନିନ୍ଦା ଶୁଣି। ଦିହ ଯାକ ଯେମିତି ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉଥାଏ କଥା ଶୁଣି। କହିଲି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବି? ଚାଲିଗଲେ ବି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ ପରା ଭାବୁଛୁ? ଆଉ ଥରେ ବାହା ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ ଯେ ସୁଖରେ ରହିବୁ। ତେବେ ରୂପ ଯୌବନ ଥିଲେ ଅବା ମୁଠାଏ କୋଉଠି ଖାଇବାକୁ ମିଳିପାରେ। କି ଅଭଦ୍ର ଇତର କଥା। ଏ କଥା ଏ ମୁହଁରେ ଧରି ପାରିଲେ କେମିତି? ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ପୁଣି। ଘୃଣା ଓ ବିରକ୍ତିରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲି ସେମିତି। ସେ ପୁଣି ମୋ ହାତକୁ ଧରି କହିଲେ ଭଲ ପିଲା ପରି ସେ ବୁଦ୍ଧି ଛାଡ଼। କହୁ କହୁ ସେ ଦୁଇ ହାତରେ ମୋତେ ଜୋରରେ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି ଚୁମ୍ବନ କଲେ। ମଣିଷର ସହିବାର ତ ଗୋଟିଏ ସୀମା ଅଛି। ଆଉ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିପାରିଲି ନାହିଁ। ପ୍ରାଣପଣେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କହିଲି ମୋତେ ଛାଡ଼, ନଇଲେ ପାଟି କରିବି ଏଇକ୍ଷଣି। ତାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ମୋତେ ସେମିତି ଭିଡ଼ି ଧରି ସେ କହିଲେ କିଏ ଶୁଣିବ ଏଠି ହଜାରେ ପାଟି କଲେ? ଓଲଟି ସକାଳେ ସମସ୍ତେ ଗାଳି ଦେବେ ଥଟ୍ଟା କରିବେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁ କ୍ରମେ ମୋ ମୁହଁ ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସିଲା। ଆଉ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ପିଣ୍ଡା ତଳେ ଗୋଟିଏ ପକ୍କା କୂଅ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ମୋ ପଛରେ ଆସିବାର ଦେଖି ମୁଁ କୂଅ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ସେମିତି ଲଗାଇଲେ ମୁଁ କୂଅକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି ଜାଣିଥା। ଭୟରେ ସେ ଆଉ ପିଣ୍ଡା ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ରାଗରେ ଗର୍ଜି ଉଠି କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ରହ ତତେ ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦୁଲ କରି କବାଟ ଲଗାଇଦେଲେ।